નમસ્કાર મારા વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો કે એવેની ક્લાસ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સરે મિત્રોનું હું દિલથી સ્વાગત કરું છું। આજે વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરીશું ધોરણ 7માં સંસ્કૃત વિષયની આપણી વાર્ષિક પરીક્ષા તારીખ 22/4/2024 અંતર્ગત જે પેપર આવનાર છે તેના પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આજે આપણે આ વિડીયોમાં કરીશું, જે તમારી આવનારી પરીક્ષામાં તમને મિત્રો ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। તેના પહેલાં તમે ખાસ કરીને ચેનલમાં નવા છો તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ચેનલને અવશ્ય સબસ્ક્રાઇબ કરી વિડીયોને લાઇક અને શેર કરવાનું ન ભૂલતા, જેથી કરી અમે તમારા સુધી ધોરણ 7ના મિત્રો તમામ વિષયના પ્રશ્નપત્રનું સોલ્યુશન હોય તે ઝડપથી મોકલી શકીએ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો સૌપ્રથમ પ્રશ્ન નંબર 1ની વાત કરીશું। અહીંયા નીચે આપેલા ગદ્યખંડોનું માતૃભાષામાં અનુવાદ કરવાનો છે। મિત્રો માતૃભાષા એટલે કે આપણી ગુજરાતી ભાષામાં સંસ્કૃતનું અનુવાદ કરવાનું રહેશે। पहलू है भावेश नमस्कार। भावेश नमस्कार। चेतना चेतना कहे छे नमस्कार नमस्कार। भावेश आगच्छतु। भावेश आओ। सर्वकुशलम वा बधु कुशल छे ने अथवा बधु कुशल छे। बीजू भावेश कहे छे सर्वकुशलम। हाँ भावेश बोले छे हाँ बधा कुशल छे। चेतना कहे छे उपविशितु बेसो। जलम स्वीकरोतु पाणी ल्यो एवं चेतना कहे छे। भावेश कहे छे धन्यवाद। धन्यवाद एटले के आभार। चेतना कहे छे चायम कॉफी वा चा के कॉफी लेशो। भावेश कहे छे किमपि मास्तु कंई पण नहीं। इदानीं भोजनम आवश्यकम। अत्यारे भोजननी जरूर छे। चेतना कहे छे भोजनम सिद्धम एव अस्ति। भोजन तैयार ज छे। आसनम ग्रहणम करोतु। आसन पर बेसो। तो આવી રીતે મિત્રો તમારી માતૃભાષાની અંદર અનુવાદ કરવાનો આવશે। એવી રીતે બીજો પ્રશ્ન છે એતત વિજ્ઞાનસ્ય યુગમ। આ વિજ્ઞાનનો યુગ છે। અત્ર તત્ર સર્વત્ર વિજ્ઞાનસ્ય ચમત્કારન વયમ પશ્યામ। અહીં ત્યાં અને બધી વિજ્ઞાનનો ચમત્કાર આપણે જોઈએ છીએ। એસહ ભ્રમણભાષः। આ મોબાઈલ ફોન છે। જનાઃ ભ્રમણમ ભાષણમ પરસ્પરમ। લોકો મોબાઈલ ફોન વડે एकबीजा साथे वार्तालापम कुर्वन्ति। वार्तालाप एटले वातचीत करे छे। तो विद्यार्थी मित्रों आवी रीते आपणे मातृभाषानुं अनुवाद गुजरातीमां करीशुं। सॉरी गद्यखंड छे एनुं अनुवाद आपणे मातृभाषामां करीशुं। प्रश्न मित्रों 2 छे। नीचे आपेला वाक्यनुं सुंदर अक्षरे लेखन करवानुं छे। अहींया विद्यार्थी मित्रों तमने वाक्य आपी दीधेला छे। वाक्य जे आपेला छे बेठथी बेठा आपणे आपणी भाषा एटले के जे वाक्य आपेला छे ते संस्कृतनी अंदर ज लखवाना है। तो मित्रों अहींया तमने 4 के 5 गुणनुं वाक्यो हशे तो 5 5 गुण मळी जशे। प्रश्न 2 छे गुजराती में अनुवाद करवानो छे। श्लोक पूर्ति आपेली छे तेनुं। पहेलुं छे वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराजः। ते झाड़नी टोच पर रहे छे पण पक्षीओनो राजा गरुड़ नथी। बीजुं त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणिः। ते पण 3 नेत्रोवाळो छे पण त्रिशूलधारी भगवान शंकर नथी। त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी। ते वल्कल वस्त्र धारण करे छे पण सिद्धयोगी नथी। जलम च बिभंत घरो न मेघ। ते जळनुं धारण करे छे पण घड़ो नथी के वादळ पण नथी। कहो ते कोण छे। तो अहींया मित्रों आपणो जवाब आवे छे ते छे नाळिયેર। बराबर नाळिયેર छे झाड़नी टोच पर होय छे। तेने 3 आँखों अने उपर काटલું होय छे। तेमां पाणी पण होय छे। तो आवी रीते मित्रों श्लोकनो अनुवाद करवानो छे। बीजो श्लोक है पृथ्वीया त्रीणीम रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम। पृथ्वी पर जल अन्न अने सुभाषित एम 3 रत्नों है। मूढेह पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विधेयते। मूर्ख माणसो पत्थरना टुकड़ाओने रत्न एवं नाम आपे छे। तो आपणे आ श्लोक पूर्तिनी वात करी मित्रों। हवे तमने मित्रों एक श्लोक पूर्ण करवानो कहेवामां आवशे। उद्यम खालिग्या सहाय कृतम। बराबर तो तमे एनो श्लोक पूर्ति करी शको छो। उद्यम साहसम धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रम षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहाय कृत। अथवा बीजो पण मित्रों तमने श्लोक पूर्ति करवानुं कहेवामां आवशे। पृथ्वीया खालिग्या विधीयते। बराबर तो पृथ्वीया त्रीणी रत्नानि जलमन् सुभाषितम। मुड्डे पाषाणखंडेषु रल रत्न रलज संज्ञा विधेयते।
એના પછી મિત્રો દ્રષ્ટિપુત સમાચરેત, અહીંયા પણ આપણે શ્લોક પૂર્તિ કરવાની આવશે. તો દ્રષ્ટિપુત્તમ ન્યસેત પાદમ વસ્ત્રપુત્તમ પીબે જલમ શાસ્ત્રપુત્તા વદેત વાણી મનઃપુતે સમાચરેત. તો આવી રીતે આપણે શ્લોક પૂર્તિ કરીશું. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રશ્ન 3માં વિકલ્પો આપેલા છે. વિકલ્પની અંદર મિત્રો 4 વિકલ્પ, અહીંયા વિકલ્પ સ્વરૂપે જે વાક્ય છે એમાં 4 વિકલ્પો હશે, એમાંથી યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરવાનો છે. પહેલું છે જલમ બિભન ક અસ્તિ, તો જવાબ આવશે નારિકેલઃ. બીજું કા જાત માત્રા વિનશ્યતિ, તો જવાબ આવશે છોટી કા. ત્રીજું ભાવેશઃ કમ અભિવાદયતિ, જવાબ આવશે ચેતનામાં. ચોથું ભોજને કિમ અસ્તિ ઇતિ કહ નિવેદયતિ, જવાબ આવશે ભાવેશસ્ય ભગિની. પાંચમું પૃથ્વ્યા કતિ રત્નાની શ્રેષ્ઠ વસ્તુની સંતિ, તો જવાબ આવશે ત્રીણી. છઠ્ઠું કીદૃશાઃ જનાઃ નમંતિ, તો જવાબ આવશે ગુણીનઃ. સાતમું ક દેવઃ પશ્મિ દિશાયા રક્ષતિ, તો જવાબ આવશે કૃષ્ણ. આઠમું દેવ વડે રક્ષાયેલી સંસ્કૃત શબ્દ આપો, તો અહીંયા મિત્રો જવાબ આવશે દેવરક્ષિતા. 9 કહ સ્વભાવેન વક્ર અસ્તિ, તો કોનો સ્વભાવ વાંકો છે, તો ઉષ્ટ્રઃ. 10મું ઉષ્ટ્રઃ ભાતુઃ સ્વાસ્થ્યમ કીદૃ અસ્તિ, તો જવાબ આવશે સમીચીનમ. 11 વિજ્ઞાનસ્ય ચમત્કારઃ પાઠ અનુસાર આ શાનો યોગ છે, તો વિજ્ઞાનનો. 12મું જનાઃ પરસ્પરમ વાર્તાલાપમ કેન ઉપકરેણ કુર્વન્તિ, જવાબ આવશે દૂરભાષેણ ભ્રમણભાષેણ વા. 13 માનવઃ ચિત્વમ પશ્યતિ એતત વાક્યમ બહુવચને લિખત, તો જવાબ આવશે માનવાઃ ચિત્ર પશ્યન્તિ. એના પછી 14 વધારે બહાન શબ્દોનો સંસ્કૃત અર્થ આપો, તો જવાબ છે ગરીયસી. આપતી શબ્દનો શું અર્થ થાય છે? આપતી એટલે આફતમાં. 16 જનની જન્મભૂમિ ચ કસ્માત અપી ગરીયસી, તો જવાબ આવશે સ્વર્ગાત ગરીયસી. પ્રશ્ન 4માં ખાલિગ્યા પૂર્ણ કરવાની છે. પહેલું છે સહ ખાલિગ્યા નિર્જીવ અપી ખાલિગ્યા વર્તતે, તો બહુભાષક. બીજું નમસ્કાર ભાવેશઃ, તો આગચ્છતુ. ત્રીજું ઉદ્યમેન હિ ખાલિગ્યા કાર્યાણી, તો સિદ્ધ્યંતિ. એના પછી ચોથું ખાલિગ્યા રે માતુર્ગુર્જરી, તો ગૌરવશાલિની. 5 એકદા ઉષ્ટ્રઃ ખાલિગ્યા અટતી, તો વને અટતી. છઠ્ઠું જનાઃ બ્રહ્મણ પરસ્પરમ વાર્તાલાપમ ખાલિગ્યા કુર્વન્તિ. 7 ખાલિગ્યા ભારઃ ક્રિયા વિના, તો જ્ઞાનમ. હવે આપણે ખરા ખોટા મિત્રો જોઈએ. પહેલું વાક્ય છે વૃક્ષાધવાસી સહ પક્ષીરાજ અસ્તિ, તો ખોટું વિધાન છે. બીજું ચેતના ભાવેશની માતા છે, આ પણ ખોટું છે. ત્રીજું મનોરથિઃ કાર્યાણી સિદ્ધ્યંતિ, આ વાક્ય ખોટું છે. ચોથું કલિકા માતા ભારતીયાન રક્ષતી, તો આ વિધાન પણ ખોટું છે. પાંચમું ઉષ્ટ્રઃ મરુભૂમ્યાઃ નૃપઃ અસ્તિ, તો આ વિધાન સાચું છે. છઠ્ઠું દાનમ ભારઃ ક્રિયા વિના, તો આ ખોટું છે. અને સાતમું શ્રદ્ધાવાન લભતે ધનમ, તો આ વિધાન પણ ખોટું છે. હવે આપણે મિત્રો સંસ્કૃત શબ્દોના સાચા અર્થ તેની સામે આપેલા વિકલ્પમાં શોધીને લખીશું. ઓદનમ એટલે ભાત થાય, પાષાણઃ એટલે પથ્થર થાય, ઉષ્ટ્રઃ એટલે ઊંટ થાય, ભ્રમણ ભાષઃ એટલે મિત્રો મોબાઈલ ફોન થાય. તમને ચિત્ર પણ આપેલા હશે, એના ઉપરથી પણ મિત્રો લખવાનું આવી શકે છે. હવે આપણે પ્રશ્ન 5 નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ સંસ્કૃતમાં લખવાના છે. પહેલો પ્રશ્ન છે વૃક્ષાગ્રવાસી કહ સંતિ, તો જવાબ આવશે નારિકેલઃ વૃક્ષાગ્રવાસી અસ્તિ. બીજું ભાવેશઃ ભાવેશઃ ચેતનાયા કથમ અભિવાદનમ કરોતિ, જવાબ આવશે ભાવેશઃ ચેતનાયા નમસ્કાર શબ્દેન અભિવાદનમ કરોતિ. ત્રીજું કસ્યા ઇતિહાસ વિશાલઃ, તો સાંભ્રમત્યા નદ્યા ઇતિહાસ વિશાલઃ. ચોથું કસ્ય સ્વાભિભક્તિ પ્રચલિતા, જવાબ આવશે કુકુરસ્ય સ્વામી ભક્તિ પ્રચલિતા. પાંચમું
अस्मिन् विज्ञानयुगे अत्र तत्र सर्वत्र वयं कि पश्यामः? जवाब आवशे अस्मिन् विज्ञानयुगे अत्र तत्र सर्वत्र वयं विज्ञानस्य चमत्कारं पश्यामः। હવે આપણે ગુજરાતીમાં ઉત્તર આપવાના છે। પહેલું છે જ્ઞાન ક્યારે બોજારૂપ બને છે? તો મિત્રો ક્રિયા વિનાનું એટલે કે અમલમાં મૂક્યા વિનાનું જ્ઞાન બોજારૂપ બને છે। બીજું શ્રદ્ધાવાન શું મેળવે છે? તો શ્રદ્ધાવાન મનુષ્ય જ્ઞાન મેળવે છે। ત્રીજું શરીર શેનું પ્રથમ સાધન છે? તો શરીર ધર્મનું પ્રથમ સાધન છે। યોગ્ય જોડકા જોડવાના છે। અહીંયા મિત્રો ત્રિનેત્રધારી તો નારિકેલઃ, નર નારી સમુત્પન્ના તો છોટિકા, પચ્યભર્ત્રી લેખની, શિલા પક્ષી તો પાદ રક્ષક। વિદ્યાર્થી મિત્રો આવી રીતે આપણું પેપર મિત્રો આવી શકે છે। મોસ્ટ આઈએમપી પેપરની વાત કરી। આશા રાખીએ છીએ તમને આપણો વિડીયો ખૂબ જ ગમ્યો હશે। વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું પણ ન ભૂલતા।